মুনজাইন আপু সবাইকে নিয়ে আসে পরীক্ষায় পাশ করানোর জন্য, বাট কি অ্যান্সার দিলে আপনি পরীক্ষায় ফেল করবেন সেটা আমার আইএলটিএস স্পিকিং টেস্ট দেখলেই আপনি জানতে পারবেন। আই থিংক দানা তুমি ভালো বলবা। কি বলতেছো? আপু আমি ব্রিটিশদের সাথেও বাংলায় কথা বলি, আমি কিভাবে ইংলিশ বলবো? না আই থিংক তুমি ভালো করবা। আমরা শুরু করে দেই। তোমার এই মিথটা আমরা আজকে একদম ব্রেক করে দেই, দেখাই যে তুমি ভালো করবা। ঠিক আছে? ঠিক আছে, না পাশ করলে একটু পাশ করায় দিও প্লিজ। ডান লেটস স্টার্ট। ওকে। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Tuesday, the 27th of January at the 10-minute school English Center, center number EC16910. The candidate is Kamrun Nahar Dana. The candidate number is 092449. The examiner is Munzarin Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? My full name is Kamrun Nahar Dana. This is basically based on a badminton player. She was Kamrun Nahar Dana. So my parents thought that they should keep the name, so they kept my name Kamrun Nahar Dana. And what should I call you during this test? I think Dana. Okay. May I see your identification, please? Here it is. Thank you. Okay, here you go. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk a little bit about the weather. What do you like about the weather today? Today the weather is very comfortable because it's not too cold, but there is a very comfortable breeze over there, and I think it's like a best weather for me because it's not sweaty, it's not humid, but it's a perfect weather for us. Okay. What's your favorite kind of weather? My favorite kind of weather would be like winter because you see that I sweat a lot. So in Bangladesh, when I go outside, I cannot walk properly because of the humid weather, because of the heat. So I think winter is the best time when you can roam around the whole city all alone by yourself. And I think we get the best vegetables in winter. And I think for the food, I would prefer winter is my favorite and best season. Okay. Do you like the weather in your country? If you ask me when I was in my childhood, I really liked the weather when I was child because we used to see 6 seasons in a year, but now barely we see 6 seasons. So it's like more summer, not that much other seasons we can see. I don't like this season much, but I think I like my childhood season, which was like we used to see autumn, fall, winter, and the rainy seasons as well. Okay. Is the weather same in all parts of your country? If you ask me, I would say no, because it's like when you go to the coastal areas, that tends to be a more humid, and when you go to the northern part, that's more cool. That's cooler in the winter, so I think they're not the same. Okay. Does the weather ever affect the way you feel? It affects me a lot because when it's like rainy season, you feel like melancholy, and when it's like winter, you feel like having roam around with your friends. When it's like summer, it feels like I don't want to do anything because it makes me lazy and I want to sit just in my home and read my book. So I think weather affects my mood a lot. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 1টা শেষ হয়ে গিয়েছে, এন্ড আমরা জানি যে আমাদেরকে পার্ট 1-এ ডে টু ডে লাইফ রিলেটেড কোশ্চেন্স করে, যেগুলো হয়তোবা আমরা প্রতিদিন এক্সপেরিয়েন্স করছি, এরকম কিছু টপিক নিয়ে প্রশ্ন হয়। তো যেমন আমরা আজকে প্রশ্ন করেছিলাম ডানাকে যে ও ওয়েদার নিয়ে ইন জেনারেল কেমন ফিল করে। সো আপনারাও এরকম প্রশ্ন ফেস করলে দেখতে পারবেন যে কিভাবে আসলে অ্যান্সার করলে বেস্ট হয়। ডানার জন্য একদম ফার্স্ট ফিডব্যাক আমার হবে হচ্ছে যে আমাদের আনসারগুলো পার্ট 1-এ কিন্তু আরেকটু শর্ট করলে সমস্যা নাই। ইনফ্যাক্ট এক্সামিনার্স কিন্তু এটাই অ্যাডভাইস করে যে পার্ট 1-এ ইউ stick to 3 to 4 lines and আনসারগুলো শর্ট রাখা। বাট একটা জিনিস যেটা খুব বড় প্লাস পয়েন্ট ডানার আনসারস, সেটা হচ্ছে যে সে নিজের লাইফের এক্সাম্পল থেকে খুব সুন্দর করে আনসারস ইলাবোরেট করতে পারছিল, যেটা ওকে পার্ট 3-তে গিয়ে পার্ট 2-তে গিয়ে অনেক বেশি হেল্প করবে। বাট পার্ট 1-এ উই এক্সপেক্ট স্টুডেন্টস যে তারা আনসারগুলো ছোট রাখবে। তারপর যেমন ইন্ট্রোডাকশনে একটা পার্ট ছিল যে কুড ইউ প্লিজ টেল মি ইওর ফুল নেম। এখানে জেনারেলি কিন্তু এক্সামিনাররা অ্যাডভাইস করে যে আপনি জাস্ট আপনার ফুল নেমটা বলবেন, এখানে অ্যাডিশনাল কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার কিন্তু দরকার নেই। যেমন আমরা ডানাকে কিন্তু তার ফার্স্ট পার্টে জিজ্ঞেস করেছিলাম হোয়াট ইজ ইউর ফুল নেম, সেখানে কিন্তু সে তার ফুল নেম বললেই হয়ে যেত, বাট সেখানে সে খুব সুন্দর করে সে তার নামের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটাও আমাদের বলেছে যে কেন তার নাম এভাবে রাখা হয়েছে। এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে এভাবে আমরা যদি ইলাবোরেটলি উত্তর দিতে চাই, এটা পার্ট 2 এর জন্য ঠিক আছে, পার্ট 3 এর জন্যও ঠিক আছে, বাট পার্ট 1-এ কিন্তু এক্সামিনার এক্সপেক্ট করছে যে আপনি জাস্ট টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার দিবেন। তো আপনাকে যখন আপনার নাম জিজ্ঞেস করা হয় যে হোয়াট ইজ ইউর ফুল নেম প্লিজ, মাই নেম ইজ মুনজারিন শাহিদ বা মাই নেম ইজ ব্ল্যাঙ্ক, আপনি আপনার নামটা বলে দিলেই হবে। এখানে খুব বেশি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিতে যাব না, আমরা রাদার ফোকাস করবো যে যখন আমাদের পার্ট 1 শুরু হচ্ছে তখন আমরা আমাদের অ্যান্সারস গুলো এলাবোরেট করবো। বেশ কিছু জায়গায় আমরা দেখেছি যে ও ভালো কিছু ওয়ার্ডস ইউজ করেছে টু ডিসক্রাইব হার আনসারস। যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল যে আমাদের দেশের ওয়েদার অনেক হিউমিড। সো হিউমিড ইজ আ গুড ওয়ার্ড। আমরা কিন্তু চাইলেই বলতে পারি যে আমাদের দেশে অনেক গরম, ভেরি হট, বাট
তা না বলে আমরা যখন হিউমিড বলি তখন কিন্তু আমরা আমাদের দেশের ওয়েদার নিয়ে আরো এডিশনাল ইনফরমেশন পাচ্ছি, যেখানে আসলে শুধু গরমই না, এখানে অনেক গরম হয় এবং এই গরমে মানুষজন অনেক ঘামে। দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন্স when it's humid. সো ওই স্যাঁতস্যাঁতে গরম যেটা আছে ওটা কিন্তু এই ওয়ার্ড দিয়ে আসে। তারপরে আমরা যেমন আরেকটা জায়গায় দেখেছি আরেকটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে মেলানকলি। এটাও কিন্তু ইজ আ গুড ওয়ার্ড, যে আমরা যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছি যে ওয়েদার কি তার মুডকে এফেক্ট করে নাকি না, ও বলেছে অফকোর্স ডিফারেন্ট টাইপের ওয়েদারে ডিফারেন্ট মুড হয়। যেমন একটু ওয়েদার যদি একটু গ্লুমি হয় তখন আমি নিজেও মেলানকলি ফিল করি। তো মেলানকলি ইজ আ গুড ওয়ার্ড। ইট শোজ যে আমরা চাইলে কিন্তু এখানেও চাইলে সিম্পলি স্যাড বলা যায়, বাট ইউজিং এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি হেল্পস ইউ গেট ইউর লেক্সিক্যাল রিসোর্স মার্কস আপ। আচ্ছা, ছোট্ট আরেকটা ফিডব্যাক হবে। আমরা ডানা যখন আনসার্স গুলো দিচ্ছিল আমি দেখেছিলাম যে ওর আনসার্স গুলোর সেন্টেন্স স্ট্রাকচার গুলো একটু ভ্যারিয়েবল, অর্থাৎ সে যদি সেন্টেন্স গুলোকে আরেকটু গুছিয়ে বলতো বা আরেকটু কমপ্লেক্স, মানে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সে যখন উত্তর দিচ্ছে ও কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইন্টেন্ট করে শুরু করেছে, বাট তারপরে সে হঠাৎ করে ডিফারেন্ট একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে চলে গেছে। তো এই জিনিসগুলোতে আমরা চেষ্টা করব ওভারঅল আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা কনসিস্টেন্ট রাখতে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বুঝে রাখতে। আমি স্টুডেন্টদেরকে অনেক অ্যাডভাইস তো করি যে আমরা যখন অ্যান্সার করব আমরা চেষ্টা করব যাতে আমরা অ্যাডিকুয়েটলি সিম্পল সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স, এটা যত আমরা প্র্যাকটিস করব তত ন্যাচারালি চলে আসবে, অ্যান্ড সেটা যাতে আমরা আমাদের আনসার্সে রাখি। বাট ইনস্টেড এখানে আমরা ওই যে একটু ভেরিয়েশন হয়েছে এটা আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব। বাট ওভারঅল পার্ট 1 আমরা দেখেছি যে ডানা খুব সুন্দর করে নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে, তার ছোটবেলার কিছু এক্সাম্পল নিয়েও সে উত্তর দিয়েছে, হুইচ ইজ ভেরি গুড। লেটস সি যে সে তার পার্ট 2 তে কেমন করে। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের প্রথম 4টা ভিডিওতে কিন্তু ঠিক এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি, যে এক্সামিনারদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়, তাদের কিভাবে গ্রিট করতে হয়, পার্ট 1 এ কিভাবে উত্তর করাটা বেস্ট, সেগুলো কিন্তু সব ওই ভিডিওগুলোতে রয়েছে। আপনিও যদি এগুলো বিস্তারিত আরো জানতে চান তাহলে আমার কোর্সটি দেখে আসতে পারেন, কোর্সের লিংক কমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি। Moving on to the second part, I will now give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes. All right. Here is your paper, Thank you. and here's your pencil. I would like you to describe a journey that didn't go as planned. In your response, please include where you were going, how you were traveling, who you were with, what went wrong, and explain what you would do differently. You will have 2 minutes to speak, and I will let you know when your time is up. You may take some notes. I'm done. All right, you may begin. So it was in Aswan. So I always wanted to travel Egypt because it was my dream country, and I have planned to solo travel there because I thought that I should go there alone so that I can explore all the places by myself and I can learn everything properly. And I think it's always better if you go out of your comfort zone, and it was definitely out of my comfort zone. And I went there in Aswan. It was not included in my plan. I just booked my ticket immediately and I wanted to visit a temple over there. So when I go there, they asked me that you cannot visit this place right now because you have to issue the ticket, the tourist pass, earlier one day. And I was like, no, I'm here just for one day. I don't have much money to stay here. I didn't book my hotel or anything, so you have to let me go here. So I have to beg them literally to give me the pass to go there. And when I go there, it was like a dream place for me because it was like the history was in front of me, the history was talking to me, and I can see whatever was happening, and it was a very beautiful place for me. And if you ask me what I could do better over there, I think I had to research better. I had to book my I had to book my tickets earlier, and I had to talk to the travel agency more proficiency so that I can have my plan better. So this was the place where I really want to visit again, and I really want to bring my friends over there as well because it was just a solo trip, so I was alone, I was enjoying by myself, but I always wanted my parents, my friends to be there so that they can enjoy with me as well. But not just the Aswan, the Luxor temples and the other places, I didn't face any problem over there, but I would say that this place is also beautiful. All right. এর মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা দেখেছি যে পার্ট 2 তে আমরা রানাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ওর এমন একটা জার্নির কথা ব্যাখ্যা করতে বা ডিসক্রাইব করতে যেটা প্ল্যান মোতাবেক যায়নি বা ও যেভাবে প্ল্যান করেছিল সেরকম হয়নি। আচ্ছা, এখানে জাস্ট যারা দেখছেন এখন পর্যন্ত সবাইকে যদি রিমাইন্ডার দিয়ে দেই কি বলার কথা ছিল, সে কোথায় যাচ্ছিল, কিভাবে যাচ্ছিল, কাদের সঙ্গে যাচ্ছিল, কি গন্ডগোলটা লেগেছিল, এন্ড সে আবারও যদি এই ট্রিপটা দিত তাহলে সে ভিন্নভাবে কি করতো বা কোন জিনিসগুলো সে ফিক্স করতো। আচ্ছা,
সো ফার্স্ট আমরা প্লাস পয়েন্টগুলো দেখি। ডানার উত্তরে কিন্তু সে অ্যাডিকুয়েটলি প্রতিটা জিনিসই কভার করেছে। সে কিন্তু উত্তরে একদম পয়েন্ট বাই পয়েন্ট না ধরেও বাট এমনভাবে অ্যান্সার করেছে যে অল দ্য বুলেট পয়েন্টস যেগুলো আছে কিউ কার্ডে সেগুলো সে কভার করতে পেরেছে। ওর ওভারঅল অ্যান্সারটা কিন্তু 1 মিনিট 45 সেকেন্ডস ছিল, যেটা আমরা স্টুডেন্টদেরকে অ্যাডভাইস করি যে আপনারা যখন উত্তর দিবেন পার্ট 2 তে তখন আপনারাও চেষ্টা করবেন 1 মিনিট 45 থেকে 2 মিনিটসের মধ্যে আনসারটা শেষ করতে। অফকোর্স 2 মিনিট আপনি ক্রস করে গেলে তো এক্সামিনারই আপনাকে থামায় দিবে, আপনার সেটা ক্রস করার কোনো উপায় নাই, বাট 1 মিনিট 45 মার্ক ইজ আ ভেরি গুড মার্ক। এতক্ষণ যদি আপনি কথা বলতে পারেন, ইটস এনাফ ফর দ্য এক্সামিনার টু নো যে আপনি আনসার বিল্ড করতে পারেন বা আনসার আপনি ইলাবোরেট করতে পারেন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস তার খুব ভালো ছিল, পার্ট 2 তে সাধারণত বেশিরভাগ স্টুডেন্ট দেখা যায় যে নিজের লাইফের এক্সাম্পল থেকে না দেওয়ার কারণে যদি খুব বেশি বানিয়ে বানিয়ে উত্তর দিতে হয় তাহলে তারা অনেক স্ট্রাগল করে এই নতুন আইডিয়াগুলো নিয়ে আসতে। তো এখানে ডানা কিন্তু তার নিজের লাইফের এক্সাম্পল থেকে আমাদের উত্তরগুলো দিয়েছে, যেটার কারণে ওর এক্সাম্পলগুলো বিল্ড করতে সমস্যা হয়নি। সো দ্যাট ওয়াজ আ প্লাস পয়েন্ট। আচ্ছা, এবার চলে আসি ফিডব্যাকের পার্টটাতে। জানার জন্য আমাদের ছোট ছোট কিছু ফিডব্যাক থাকবে, যেমন একদম ফার্স্টে আমি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে পার্ট 1 এও যে ফিডব্যাকটা দিয়েছিলাম ওই ফিডব্যাকটা অ্যাপ্লাইজ ইন পার্ট 2 অ্যাজ ওয়েল। আমরা বেশ কিছু জায়গায় দেখেছি যে ওভারঅল ওর সেন্টেন্সটা সিম্পল বা কমপ্লেক্স ও ইন্টেন্ট করে টু স্টার্ট অ্যাজ আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, বাট তারপর ওই সেন্টেন্সটা ওই পুরো স্ট্রাকচারের রুলটা আসলে ফুললি মেনটেন না করার কারণে একটু খাপছাড়া হয়ে যায়। তো এটা কয়েকবার আমরা খেয়াল করেছি, নট আ লট বাট ফিউ টাইম। যেমন আরেকটা জিনিস যেটা ওর জন্য আমাদের একটা অ্যাডভাইস থাকবে সেটা হচ্ছে যে ওর ছোট ছোট টেন্স এরার্স হয় আর প্রেপোজিশন এরার্স হয়। যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল অলওয়েজ ওয়ান্ট টু ট্রাভেল ইজিপ্ট, এখানে কিন্তু অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু ট্রাভেল টু ইজিপ্ট। সো দুটো জিনিস, এখানে টেন্সটা কারেক্ট করা লাগতো বিকজ ও আগে থেকে চেত ইজিপ্ট যেতে, রাইট? সেটা পাস্ট টেন্সে রাখতে হবে আমাদের, এন্ড ইজিপ্টের আগে আমাদের এখানে একটা টু বসাতে হবে। কোথায় যাচ্ছি ওই কানেক্টরটা কিন্তু এখানে নাই। এরপরে আমরা আরেকটা দেখেছি যে সে বলেছে when I go there, তো এটাও কিন্তু পাস্ট টেন্সে হওয়ার কথা, রাইট? ওর বলার কথা যে when I went there, কারণ সে তো অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স করে ফেলেছে, সে ইজিপ্টে অলরেডি গিয়েছে, এটা তার অতীতের একটা অভিজ্ঞতা। সো এইটা কিন্তু অতীত বা পাস্ট টেন্সেই থাকার কথা। সো when I go there হবে না, when I went there হবে। তারপর ছোট ছোট জায়গায় আমরা দেখেছি যে ওর কিছু প্রেপোজিশন মাঝে মধ্যে একটু মিস হয়ে যায়, যেমন ও বলেছে ইস্যু দ্য টিকেট আর্লিয়ার ওয়ান ডে। এখানেও আসলে মিন করেছিল যে সে ওইখানে গিয়ে রিয়েলাইজ করেছে যে ওর যেই টিকেটটা দরকার ছিল সেই টিকেটটা একদিন আগে ইস্যু করা দরকার ছিল ফর হার টু বি এবল টু এন্টার। সো এখানে ওর অ্যাকচুয়ালি বলা দরকার ছিল যে আই ডিডন্ট রিয়েলাইজ আই হ্যাড টু ইস্যু দ্য টিকেট আ ডে আর্লিয়ার, নট আর্লিয়ার ওয়ান ডে। ঠিক আছে? সো এখানে একটু ওয়ার্ডস এর অর্ডারটা আমরা জাম্বল আপ করে ফেলেছি। অ্যান্ড লাস্ট আরেকটা জায়গায় যেমন সে বলেছিল যে আমি ভবিষ্যতে কোন জিনিসগুলো আমি ডিফারেন্টলি করতাম, সো অনেক সুন্দর করে ইলাবোরেট করেছে যে আমি আরো গুছিয়ে প্ল্যানিং করব, অর্গানাইজড ওয়েতে প্ল্যানিং করব। একটা জায়গায় সে বলেছিল যে আমি যখন এরকম অফিসিয়ালসদের সাথে ডিল করছি বা ওভারঅল এই ধরনের ট্রিপ আমি আবার যখন প্ল্যান করছি আমি তখন মোর প্রফিসিয়েন্সি নিয়ে ডিল করব, যেখানেও আসলে প্রবাবলি বলতে চেয়েছিল যে আমি আরো প্রফেশনালি এটা নিয়ে ডিল করব। সো এখানে একটা ওয়ার্ড চয়েসটা রং হয়ে গিয়েছে। সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের কিন্তু কেয়ারফুল থাকতে হবে। তো যখন আমরা আনসার করছি উই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার যে আমরা যেই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করছি সেই ওয়ার্ডটা ওই সেন্টেন্সের জন্য ওই কনটেক্সটের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নাকি না, বিকজ আমাদের যে অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করতেই হবে এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি না। অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস একেবারে ইউজ না করেও একটা ডিসেন্ট আইএলটিএস স্কোর পাওয়া কিন্তু পসিবল, বাট অফকোর্স আপনি হাই স্কোর করতে চাইলে আপনার রেলেভেন্ট অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করা দরকার, বাট স্টিল ইউ শুড নট ইউজ ওয়ার্ডস যেগুলো হয়তো বা আপনি পুরোপুরি সার্টেন না যে আমি কি এই কনটেক্সটে আমার ইউজ করা উচিত নাকি উচিত না। তো আপনি শিওর না হলে আপনি ইউজ করেন না। এটা ছাড়া তার ওভারঅল পার্ট 2টা খুব ভালো হয়েছে। সে নিজের লাইফের এক্সাম্পল থেকে খুব সুন্দর করে খুব ক্যান্ডিড ওয়েতে কথা বলেছে, যেটা খুবই ভালো। দেখবেন যে ওর আনসারে কোনো বানোয়াট কিছু ছিল না বা রিহার্সড ছিল না। এক্সামিনার ওর উত্তর শুনে এটা কখনো ফিল করবে না যে আচ্ছা ও মনে হয় আনসারটা মুখস্থ করে আসছে। সো এইটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা যখন আনসার করছেন আনসারগুলো যাতে অর্গ্যানিক হয়, আনসারগুলো যাতে অথেন্টিক হয় অ্যান্ড ক্যান্ডিড হয়, যে আপনি একজনের সাথে গল্প করছেন, গল্প করার সময় আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্সগুলো ব্যাখ্যা করছেন। That was a very big plus point. So আমরা আমাদের পার্ট 3 তে চলে আসছি। লেটস সি ডানা তার লাস্ট এবং ফাইনাল পার্টে পার্ট 3 তে সে কেমন করে। So you just told me about a journey that didn't go as planned. Now let's broaden our discussion with some general questions related to this. Why do you think traveling is important? For me, traveling is everything because when I travel, I have learned so much during traveling, and I think it's broadened your horizon. And also, when you travel, you just don't need to read books; you can see everything by yourself. So your experience matters than your any learning.
So that's why I think traveling is very important. Like when I go through different places, I see different people, different culture, different food, and that makes me more enthusiastic for doing more travels. Okay. Do you think unexpected problems during travel can sometimes lead to positive experiences? Definitely, I think it's very important, and I think it's a must have in your travel, because when you face some difficulties, it helps you to experience how you can handle it, and by experience difficult things, it makes you expert on it. So I think trips are always best when it doesn't go according to the book. So it's very good for you. If you face something difficult, I think it makes you stronger for better future and better experience, so that in future, if you face something, you can handle it well. How do you think social media has changed the way people travel today? I think it has changed a lot, because nowadays people don't travel because they want to visit this place. They just travel because they want to take beautiful pictures and videos, and they just want to show off. Some of them, they just want to show off, and that's why they travel. But I think it helped a lot, because when I see some people, they are visiting some places, I get information from there. I know where to travel, how to travel, and they give all the informations in social medias as well. That gives me the idea of cost, that gives me idea of the weather, food, the people, and everything. So I think social media has a big influence in my life, so that I can travel a lot. Because whenever I travel, people write me like, yes Apu, you inspire us a lot, please let us know about the new destination. So that makes me happy that yes, I'm inspiring a lot of women, and I should travel a lot. Okay. Some people prefer planned trips while others like spontaneous travel. Which do you think is better? I think both of them are better, because when you go in a short distance place, it's better to go spontaneous way, because sometimes we plan a lot, like with our friends we plan a lot, but it didn't happen, because it's like we planned, but we were never able to go there. But when it's like a planned trip, it's better for your like money management. It's better if you manage everything earlier, then you can have a better plan, better travel, better experience. So I think both of them are very important. But when you are traveling solo, I think you should experience both of them. Okay. What role does a positive attitude play when things go wrong during a trip? The role should be like, you have to be like, you have to accept everything very easily, you have to adopt everything very easily. Like when you travel somewhere and you see some culture, you are not accepting the culture because you don't like that culture, but you should not show this thing. You have to show them that yes, I'm okay with this, I'm accepting this, because that makes them comfortable, because you're traveling to their places. So don't make the people where you travel, don't make them uncomfortable, or don't make them like feel hesitate that other persons are coming to our places and they're making us uncomfortable. So it's better, you have to accept everything. At least you have to make, or you have to feel like that you're accepting everything. Don't judge people a lot. Okay. Do you think travel will change in the future? Yes, I think a lot. Because nowadays I think travel has more become like technologically advanced. When we used to travel in our student life, we used to book tickets by going to the bus station or the train station, but everything now is on app. Even the flight tickets, hotels, everything is on app, and you can pay through cards and everything. So I think it's technologically advanced, and I think more people will travel in future a lot, because people are exploring a lot. The world is a big place, and I think it's going to change a lot. All right. Thank you very much, Dana. This concludes your IELTS speaking test. All right. এর মধ্যে আমাদের পার্ট 3টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। এন্ড পার্ট 3 তে আমরা জানি যে আমাদেরকে সাধারণত পার্ট 2 এর সাথে থিমেটিক্যালি লিংক কিছু কোশ্চেন করা হয়, যেখানে আমাদের আরেকটু ইলাবোরেটলি কথা বলতে হয়। অর্থাৎ পার্ট 1 এ আপনি যদি 3-4 সেন্টেন্সের মধ্যে উত্তর দেন, আপনার পার্ট 3 তে এসে আরেকটু ইলাবোরেট করতে হবে। 5 to 6 সেন্টেন্সেস এখানে আপনি বলতেই পারেন। এন্ড এটা মনে করতে হবে যে আপনি ধরেন একটা ফ্রেন্ডের সাথে আপনার অনেকদিন পর দেখা হলো এবং আপনি আড্ডা দিচ্ছেন। ঠিক সেভাবে যখন কথা বলতে হবে, ঠিক ওরকম সিচুয়েশনে যেভাবে কথা বলতে হবে, সেটাই আপনি এখানে করার ট্রাই করবেন। আচ্ছা, একে একে আসি আমরা। अगेन আমরা দেখলাম যে ডানার উত্তরের খুব বড় প্লাস পয়েন্ট বরাবর 3টা সেকশন ধরেই এটা, যে সে কিন্তু তার রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পল দিয়ে খুব সুন্দর আনসারস বিল্ড করতে পারছে। যখন যেখানে প্রয়োজন ও নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল আনছে, যে ও যখন ট্রাভেল করে মানুষজন অনেক অ্যাপ্রিশিয়েট করে যে আপু আপনি একটা নতুন জায়গায় গিয়েছেন, প্লিজ টেল আস মোর অ্যাবাউট ইট, বা আপনি নেক্সট কোথায় যাবেন, প্লিজ টেল আস মোর অ্যাবাউট ইট। সো এই যে এক্সাম্পল গুলো, এগুলো কিন্তু अगेन না দিলে অসুবিধা নাই, কিন্তু দিলে ইট এনরিচেস ইওর আনসার, বিকজ আপনি আপনার নিজের এক্সাম্পল, নিজের এক্সপেরিয়েন্সেস থেকে উত্তরগুলো দিচ্ছেন।
and as a result it will help you build your answers better as well. কিছু কিছু জায়গায় জানার জন্য ছোট্ট ছোট্ট কিছু ফিডব্যাক। আমরা যখন অ্যান্সার করছিলাম আমরা ছোট্ট কিছু জায়গায় আমাদের কিছু ভোকাবুলারি স্লিপ হয়েছিল। যেমন আমরা একটা জায়গায় বলেছিলাম যে ফিল হেজিটেট, বাট ও ওই জায়গাটাতে সম্ভবত ফিল হেজিটেন্ট বলতে চেয়েছিল, বাট যখন ও বলেছিল তখন ওর প্রনাউন্সিয়েশনটা ওই জায়গাটাতে স্পষ্ট না থাকার কারণে ইট সাউন্ডেড লাইক ফিল হেজিটেট। সো এখানে কিন্তু একটা ভোকাবুলারি চয়েসের এরর হয়েছে। আচ্ছা, তারপর আরেকটা জায়গায় যেমন সে বলেছিল, তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে সাম পিপল প্রেফার প্ল্যান্ড ট্রিপস while others like spontaneous travel, তুমি কোনটা প্রেফার করো? তখন সে বলেছিল both are better। চিন্তা করে দেখেন, দুটো জিনিসেরই কিন্তু বেটার হওয়া পসিবল না। দুটো জিনিসের মধ্যে একটার বেটার হওয়া পসিবল, আরেকটার একটু কম ভালো হওয়া পসিবল, অথবা দুটো জিনিসেরই অনেক ভালো হওয়া পসিবল। সো তার এখানে অ্যাকচুয়ালি বলা দরকার ছিল both are great অথবা I like both। তো এইভাবে বললে ওটা গ্রামাটিক্যালি অ্যাকুরেট হতো। অ্যান্ড যেমন সে ঠিক ওই জায়গাটাতেই যখন তার আনসার বিল্ড করছিল, সে বলেছে আমরা ফ্রেন্ডদের সাথে উই প্ল্যান আ লট বাট ইট ডিডন্ট হ্যাপেন। সো ও কিন্তু এখানে বলছে যে আমরা ফ্রেন্ডদের সাথে ট্রিপ অনেক প্ল্যান করি বাট ট্রিপগুলো কখনো হয় না। সো এই টাইপের জেনারেল ট্রুথস নিয়ে যখন আমরা কথা বলি, যে ধরেন জেনারেল ট্রুথ কেমন হতে পারে? জেনারেল ট্রুথ হচ্ছে যে আমরা অক্সিজেন নিঃশ্বাস নিয়ে অক্সিজেন ঢুকাই, কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করি, রাইট? সো দ্যাটস আ জেনারেল ট্রুথ। এই ধরনের যে সিম্পল জেনারেল ফ্যাক্ট গুলো আছে, এগুলো কিন্তু আমাদের সিম্পল প্রেজেন্টে বলতে হয়। তো এখানে ওর বলা দরকার ছিল যে উই প্ল্যান আ লট বাট ইট নেভার হ্যাপেন্স। বাট ইট নেভার হ্যাপেন্স, এটা আগেও কখনো হয় নাই, এটা মনে হয় ভবিষ্যতেও কখনো হবে না। ও গিভ আপ করে ফেলেছে ওর ফ্রেন্ডসদের উপর। সো এটা কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রাখা দরকার ছিল। এই নুয়ান্স গুলো, এই ছোট ছোট জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের একটু অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। তারপর ছোট ছোট জায়গায় আমরা ওর মাইনর কিছু টেন্সের স্লিপ নোটিস করেছি, ঠিক পার্ট 2 তে যেরকম ছিল সেরকমই। সেটা নিয়ে আমাদের একটু অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। আর অ্যাগেন ভেরি মাইনর প্লেসেসে আমরা দেখেছি ওর ওয়ার্ড চয়েস গুলো আরেকটু বেটার হতে পারতো। যেমন ও একটা জায়গায় বলেছে ইটস ব্রডেন ইয়োর হরাইজন, ট্রাভেল করলে আমাদের হরাইজন ব্রডেন হয়। ইটস আ গ্রেট চয়েস অফ ওয়ার্ড, বাট এখানে কিন্তু ইট ব্রডেন্স ইয়োর হরাইজন হওয়ার কথা, রাইট? আমরা একটা সিঙ্গুলার আইটেমের কথা বলছি, তো সিঙ্গুলার আইটেমের সাথে কিন্তু সিঙ্গুলার ভার্ব যেতে হয়। ইট ব্রডেন্স ইয়োর হরাইজন, এভাবে বলা দরকার ছিল। সো অল ইন অল আই থিঙ্ক ডানার এক্সাম থেকে আমরা দেখতে পারলাম যে নিজের লাইফ থেকে যখন আমরা রিলেটেবল এক্সাম্পলস নিয়ে কথা বলি, তখন কিন্তু আনসারস গুলো আমাদের বিল্ড করতে খুব অসুবিধা হয় না। ডানার উত্তরগুলো কিন্তু খুবই ক্যান্ডিড ছিল, খুবই অর্গানিক ছিল। কোনো জায়গায় again মনে হয় না যে ও আমাকে মুখস্থ করে উত্তর বলছে। সো দ্যাট ওয়াজ আ প্লাস পয়েন্ট। এটা আপনারাও চেষ্টা করবেন না করতে। ছোট ছোট কিছু মাইনর যে ফিডব্যাক গুলো আছে, এগুলোই যদি আমরা ফিক্স করে ফেলতে পারি, তাহলে আমাদের কিন্তু ওভারঅল আরো অনেক রিফাইন্ড উত্তর দেওয়াটা পসিবল হবে। আপনাদেরকে আমি অ্যাডভাইস করবো যে আপনারাও যদি এই টাইপের সিমিলার টপিক গুলো আপনাদের আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে ফেস করে থাকেন, ঠিক একইভাবে অথেন্টিক ওয়েতে অর্গানিক ভাবে নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে উত্তর করা ট্রাই করবেন, তাহলে দেখবেন যে আনসারগুলো অটোমেটিক অনেক ভালো হচ্ছে। আপনারা তখন বলতে পারেন যে আচ্ছা আপু, আমার যদি ট্রাভেলিং এর কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই থাকে, তাইলে আমি কি করবো? ধরেন আমি কোথাওই যাই না এই জীবনে, তখন আপনার বানিয়ে বলা ছাড়া আর উপায় নেই, তখন আপনার বানিয়ে বলতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু বি রেডি যে এমন কোনো প্রশ্ন যদি আপনাকে করা হয় যেখানে নিয়ে হয়তো আপনার কোনো আইডিয়া নাই, তাহলে আপনার হয়তো বা একটু বানিয়ে বলতে হবে। অথবা আপনি যদি অনেক অ্যাডভান্স বা আপনি যদি খুব এক্সপার্ট স্পিকার হয়ে থাকেন, অনেক ক্ষেত্রে করা পসিবল যে ওয়েল আই নেভার এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট বিফোর বাট আই সাপোজ, আপনি তখন একটা হাইপোথেটিক্যাল উত্তর দিতে পারেন যে আচ্ছা হ্যাঁ, এটা আমি কখনো এক্সপিরিয়েন্স করি নাই, বাট আই সাপোজ আমি এটা এক্সপিরিয়েন্স করলে হয়তো বা এরকম 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 হতো। ওটা যারা একটু অ্যাডভান্সড তাদের জন্য আমি অ্যাডভাইস দিব। বাট আদার দেন দ্যাট আই থিঙ্ক আনসারগুলো একটু বানিয়ে বলার যে অভ্যাস আছে, ওইটাও মাথায় রাখা উচিত। আনকমন টপিক পড়লে কিন্তু আমাদের আর উপায় নাই। সো অল ইন অল আই হোপ আপনারা এই স্পিকিং টেস্ট থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন। আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান। মনে রাখবেন, আইএলটিএস এ ভালো করতে হলে কিন্তু শুধুমাত্র স্পিকিং এ ভালো করলেই হবে না, আপনার বাকি সবগুলো সেগমেন্ট যেমন রিডিং, লিসনিং, রাইটিং সবগুলোতেই ভালো করতে হবে ওভারঅল একটা ভালো স্কোর পাওয়ার জন্য। কিভাবে আপনি আইএলটিএস পরীক্ষায় আপনার ডিজায়ার্ড স্কোরটি পেতে পারেন সেটা নিয়ে কিন্তু আমার কোর্সে অনেক ডিটেইলড আলোচনা রয়েছে। আমি আমার পুরো কোর্সে কিন্তু 4টা সেগমেন্টের উপরেই টপিক রেখেছি এবং 4টা সেগমেন্টকেই ভেঙে ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং, কোয়েশ্চেন টাইপ, কোয়েশ্চেন ফরম্যাট, কিভাবে বেস্ট স্ট্র্যাটেজিগুলো আপনারা কাজে লাগাতে পারেন, টিপস অ্যান্ড টেকনিক সবগুলো নিয়ে কিন্তু ডিসকাশন রয়েছে। তো আমার কোর্স সম্পর্কে আপনারা যদি আরো বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। আর আমার বাকি স্পিকিং টেস্টগুলো আপনি যদি দেখতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। আর এছাড়াও আপনাদের যদি কোনো কনফিউশন হয়, কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা যে কোনো সময় আমাদের স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজারদের সাথে কথা বলে ফেলতে পারবেন 16910 এই নম্বরে কল করে।